राधा स्वामी जी, राधा स्वामी। हाँ जी, श्री कृष्ण। बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, राग श्री राग महला पहला, घर पहला, अष्टपदियाँ। रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर, जैसी जल कमले लहरी नाल पछाड़िए, बीविग से असने जल में जिया उपाय के, बिन जल मरण तने। राधा स्वामी। ये बाणी पहले पातशाह हजूर गुरु नानक देव जी महाराज जी की। संत महात्मा जदों तो ही इस संसार दे विच आ रहे ने, उन्हां दी बाणी, उन्हां दे वचन, उन्हां दा संदेश इक्को ही है। जो जो साडे विच वो देखते ने घाटे, जिहड़ियां चीज़ां ने सानू इत्थे पकड़ के रखिया होया है, उन्हां तो साडा पिछा छडाउण वास्ते वो बाणी की रचना करते हैं, सत्संग करते हैं, सेवा लगाते हैं। कोई भी जिहड़ा हुक्म करते हैं वो सिर्फ सानू कड्ढण वास्ते इत्थों करते हैं। पहलां भी सत्संग दे विच कई बार अलग अलग संतां दी बाणी जिहड़ी असीं सुनी है, लेकिन संदेश जिस तरह हर एक दा ही इक्को ही है। कद ते सानू लिया रहे हैं किस रस्ते ते, प्रीत वाले ते, प्यार वाले ते, इश्क वाले ते। कौन कहा कि भगती प्रेम इश्क जे तीनों, ये नाम अलग अलग ने पर गल एक ही है, कोई फर्क नहीं। पिछले सितंबर के भंडारे ते भी सतगुरुओं के जो वचन शायद आए सी कि अरे मन नहीं आई प्रतीत, गुरु की नहीं आई प्रतीत, अब तक नहीं आई प्रतीत। वो भी उस चीज़ ते सी। फिर एक होर सत्संग च स्वामी जी के वचन आए थे कि अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत। वो क्यों बार बार सानू उस प्रीत ते जोर देंदे ने? क्योंकि दुनिया दे विच इस तो वड्डा कोई बंधन ही नहीं है, जंजीर ही नहीं है। एक जिहड़ी साडे मोह की जंजीर ने सानू खिंच के इस दुनिया दे विच लैंदा, इत्थे सानू बिठाया, इत्थों निकलन नहीं दे रही। और एक जिहड़ी सतगुरां दी प्रीत दी जिहड़ी डोर है, उही सानू इत्थों बाहर कढ सकदी है, होर कुछ नहीं। बड़े बड़े जिस तरह लोहे दे संगल जंजीरां भी जिहड़ियां ने, उन्हां दा कोई तोड़ होएगा, पर ये जिहड़ी चीज़ है, इहनूं कोई चीज़ नहीं तोड़ सकती। जिस तरह मोह का जिहड़ा जंजाल, उहदी जंजीर है, उन्हूं सतगुरां दी प्रीत ही तोड़ सकती है। जदों सानू पता चल जाएगा, प्रीत का पता चल जाएगा, प्यार का पता लग जाएगा, समझ आ जाएगी कि प्यार कहंदे किनूं आ, प्रीत कहंदे किनूं आ, तो फिर ही असीं उहनूं समझ के उस ते चलांगे। नहीं तो अपने अपने तरीके दे नाल, जिस तरह कल भी गल कर रहे थे, हर एक का एक अपना तरीका है, हर एक की अपनी समझ है। वो अपनी अपनी समझां दे मुताबक जिहड़ा आ, वो हर कोई जिहड़ा आ उहनूं समझ रहा है। लेकिन सिख का काम की है? सिख का फर्ज बनता है कि अपने गुरु के दसे रस्ते ते चले। असल च सिख है ही वो जिहड़ा अपने गुरु की सिक्ख्या ते चलता है। जे गुरु की सिक्ख्या नूं धारण ही नहीं कीता, गुरु की सिक्ख्या नूं मन्निया ही नहीं, उहदे उत्ते चले ही नहीं, तो असीं जो मर्जी कर लीए, फिर असीं सिख नहीं है। एतवार भी सत्संग दे विच जो वचन सतगुरां दे आए, उहदे विच भी इहो चीज़ दसी कि अपनियां अपनियां जो सोचां जां समझां ने, उहदे मुताबक ही चली जा रहे हैं। ठीक है, प्यार दे विच जां उस विच असीं अपने तरीके नाल कई ना कई राह लभदे हैं, पर मैं उदों एक बेनती की सी कि साडा प्रेम, साडी समझ बूझ
ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਾਸਕੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ, ਬੁੱਧ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਦੀ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਕਦੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਿਆਨਪੁਰ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰੇ। ਕਹਿ ਕਿ ਏਕਾ ਅਮਰ ਏਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਪ੍ਰਭ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੇ ਮੰਨੇ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਨਤੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੁਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਅਰੇ ਮਨ ਰੰਗ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਬਚਨ ਆਏ ਸੀ कि प्रेमी सुनो प्रेम की बात, उस कहे बचन प्यारे गुर के ऐसे, जस माता सत्तोतरी बात, जस कामी को कामन प्यारी, अस गुरुमुख को गुरु का गात। मतलब अलग अलग तरीकों के नाल सानू लिया उसे जगह ते रहे ने। गल हर जगह प्रेम की ही हो रही है, गल हर जगह प्रीत की ही हो रही है, होर कोई गल नहीं। प्रीत असीं करते हैं, संसारी तौर पर साडियां प्रीतां कितनियां पक्कियां ने। जिसे स्वामी जी ने कहा कि जितना हेतु कुटुंब से उतना गुरु से होए, सीधा जाए सतलोक को पल्ला ना पकड़े कोई। क्योंकि वो जानते हैं जिथे जिथे साडी प्रीत है। क्योंकि बंदा ਉਹਦਾ हर एक ਜਿਹੜਾ दायरा अपने उस चीज तक ਹੁੰਦਾ है, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ बड़ी प्रीत ਹੁੰਦੀ है। अपने उस वास्ते एक चंगे कर्म भी करता है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਾਲਚਵਸ ਹੋ ਕੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਟੁੰਬ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹੋ ਪ੍ਰੀਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇ ਮਨ ऐसी हर स्यो प्रीत कर, जैसी जल कमले लहरी नाल पछाड़िए, बी विगसे असनेह, जल में जिया पाए के, बिन जल मरन तनेह। हमारे ने रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर, क्योंकि फिर नाल ही क्लीयर भी कर रहे हैं कि प्रीत करनी तो हैगी है, पर किहदे नाल करनी है। कि जो ऐसे कई वचन सुनते हैं, कई बार साडे मन च आउंदा है, ये भी भुलेखा पैंदा है
हर एक बंदा जिहड़ा आ भगती कर रहा है, हर एक बंदा प्रेम कर रहा है, पर किहदे नाल कर रहा है, ये फर्क है। किहदे नाल उहदा नेह है, किहदे नाल उहदा संबंध है, ये बड़ी वड्डी चीज़ है। इस करके उन्होंने क्लीयर कर दिया, कहते रे मन ऐसी हरस्यों प्रीत कर जैसे जल कमले। कहते ऐसी प्रीत कर, ऐसा प्यार कर जिस तरह कमल का जिहड़ा जल दे नाल आ। कमल का फुल जिहड़ा आ उहदे विच पानी दे विच हुंदा आ, पर उन्होंने अगे फरमाया कि लहरी नाल पछाड़िए भी विगसे असने। कहते उस लहरां उठदियां ने, जो लहर उठती है कमल के फुल में जिस तरह चपेड़ा वजदियां ने, थापड़े वजते हैं, वो बार बार कदी इधर इस तरह चलता है। पर कहते कि वो उन्हां थपेड़ियां तो, उन्हां लहरां दे जिहड़े जो भी उहदे वजदे ने, उहदे तो घबराउंदा नहीं है। क्यों नहीं घबराउंदा? क्योंकि उहदी प्रीत प्या उस जिहड़ा उहदा एक कानून है, उहनूं समझ लिया उस चीज़ नूं। अगे वो क्लीयर कर देता, क्या कि जल में जी उपाय के बिन जल मरण तने, क्योंकि वह जीवन ही जल दे विचों पैदा होया है, जल दे विचों ही पैदा होया है, तो जल ना विछड़ के वो कित्थे जाएगा? कि जल तो बाहर जाके वह जीवन हैगा, जल तो बगैर वो नहीं जीवन नहीं होता कोई भी। इसी तरह ही जिहड़ी साडी प्रीत है, जिहड़ी असीं प्रीत कहने कि साडी गुरु नाल प्रीत है, साडी उस हरि नाल, ईश्वर नाल, वाहिगुरू नाल जिहदे नाल भी प्रीत है, कि असीं सोचीए कि साडी प्रीत उस तरह की है। कोई जदों कोई जीवन दे विच कोई ऐसी घड़ी आउंदी है, दुख आउंदा है, जिस तरह उन्होंने कहा कि लहरी नाल पछाड़ीए, साडा तो उस वेले नहीं टुटदा, उस वेले असीं कहने कि नहीं हुण नहीं, बस जिहदे विचों जीवन मिला असीं कहने मनदे भी अपने इस मन कि हाँ बई गुरु ने पैदा किया है, गुरु दे कोलों विछड़िया, गुरु नाल ही मिलना है, गुरु ही साडा आदंत है, गुरु ही सानू दे रहा है, गुरु ही सानू चला रहा है, गुरु का ही सब अपना प्रताप है। जे सब कुछ गुरु का ही है तो फिर गुरु नूं विछड़ के किस तरह इहदा जीवन हो सकता है? वो जिहड़े जिहड़े दुख आउंदे ने गुरु तो विछड़न करके ही आउंदे ने। जे ये समझ लग जाए तो फिर कभी भी ये विछड़न की कभी नहीं करेगा। असीं उन्हां दे ना बचन ना मनन करके असीं उन्हां तो विछड़े पे हैं। प्रीत प्रेम प्यार असीं कहंदे जरूर हाँ, पर अजे तक कोई समझ नहीं लगी। क्यों? जिस तरह स्वामी ने फरमाया प्रेमी सुनो प्रेम की बात, एक पासे प्रेमी भी क्या तो नाले भी क्या सुनो प्रेम की बात, दस भी दिता कि बट प्रेम हुंदा की है, इहदे बारे समझ भी लवो पहला। इसी तरह ही सतगुरु भी सारे शब्द दे विच अलग अलग मिसालां दे के सानू समझा रहे हैं। ध्यान दे के उन्होंने सुनिए तो कोशिश करिए कि सतगुरां दे जो वचन सानू समझाउणा चाह रहे सानू समझ लग जाए। और एक जिहड़ी मैं बेनती करदा हर बार कि सत्संग दे विच जो बड़ा एक भागां वाला समा हुंदा है, बड़ी मुश्किल मिलता है, कई बारी काल जोर पाउंदा है हर थां ते जिस तरह भी आ, ते असीं बैठे होए भी उत्थे हाज़र होके भी गैर हाज़र हुंदे आ। इस तरह की वो दिशा ना बने। मैं तां करके हर एक बच्चे का एक अलग अलग वो हुंदा है चलण का तरीका, इसलिए जरूरी तो नहीं, पर फिर भी मैं कई बार कहना है कि बई असीं एक उस चीज़ को समझिए जिस तरीके दे नाल भी। कोई नहीं है अलग अलग, मैं दस्सिया कि गुरमाई दे बच्चे अलग अलग दसदे ने। कोई दसदा है कि बई मैनू नींद आवे तो मैं इस तरह करदा है, कोई मैनू नींद आवे तो मैं खड़ा हो जाना है, कोई कहता कि मैं पानी पी लेना है, कोई कहता है कि मैं सीधा होकर बैठदा है। कई एक सेवादारी गुरमाई उन्होंने दस्सिया कि उन्होंने कोई जो सत्संग चाहना नींद बड़ी आनी, उन्होंने चाबी कोई मोटरसाइकिल की कोई नाल हुंदी सी, कहते उन्होंने अपनी इस तरह करके चबोई जानी, खबोई जानी, इन्नी जोर दी होनी कि कई बारी जख्म हो जाना उत्थे। कदे वास्ते कि बई एड्डी मुश्किल जिहड़ा टाइम मिलिया कित्थों चल के असीं उस सतगुरां दे वो सत्संग विच हाज़र होए तो वो टाइम किते इसी तरह ही ना लंघ जाए। इस करके ध्यान दे के सतगुरां दे सारे बचन सुनने ने। हाँ जी अगे। मन रे क्यों सूटे बिन प्यार, गुरमुख अंतर
ਰਵ ਰਹਿਆ ਬਖਸ਼ੇ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੇ ਕਿਉਂ ਛੂਟੇ ਬਿਨ ਪਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਨਾ ਬਣੀ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਰੇ ਕਿਉਂ ਛੂਟੇ ਬਿਨ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਰਵ ਰਿਹਾ ਬਖਸ਼ੇ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪ ਵਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਰਵ ਰਿਹਾ ਬਖਸ਼ੇ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਪੈਰ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਠੇਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਗਈ ਸਮਝ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਵ, ਪਰ ਜਿਸਕੇ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵਾ। ਕੋਈ ਭਾਗ ਹੋਏਗਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਛਾੜ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜੈਸੀ ਮਸਲੀ ਨੀਰ। ਜਿਉਦ ਕਉ ਤਿਉ ਸੁਖ ਗਣੋ, ਮਨ ਤਨ ਸਾਤ ਸਰੀਰ। ਬਿਨ ਜਲ ਕੜੀ ਨਾ ਜੀਵਈ, ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੇ ਅਬ ਪੀਰ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਬਚਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੇ ਮਛਲੀ ਨੀਰ। ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕੌਣ ਕਹਿ ਦੇ? ਇਨਸਾਨ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਸਭ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛੇ स्वामी जी ਦੇ ਬਚਨ ਆਏ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਜਗ ਜਾਤ ਬਹਾ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਮੈਂ ਗਤ ਇਹ ਯਕੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਵਰਨ ਕਹਾ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਜਗ ਜਾਤ ਬਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਨ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਕਾਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਦਮੀ ਸੁਖੀ ਸੀ।
दायरा बड़ा छोटा सी, कोई एडियां वड्डियां चीज़ां नहीं सी हैगे, इन्ने पैसे नहीं सी हैगे, इन्ने साधन नहीं सी हैगे, पर फिर भी सुखी सी वो। अज तो 1 मिनट के विच असीं कोई गड्डी फड़दे जिथे मर्जी चले जाने आ, पहलां जाण लग्या सोचते हुंदे सी घरों, जदों घरों जाना, खास जदों कोई इस तरह यात्रा ते भी जाते हुंदे सी ते घरों कहंदे कि अपना बुला के राम राम नमस्ते जो भी ते चले जाते कि पता नहीं कितना टाइम लगना, वापस आउणा भी है कि नहीं आउणा। किहो जिहा जीवन सी, पर फिर भी सुखी सी। अज देखिए किन्नियां टेंशनां आ गई, जिहड़ी भी चीज़ असीं तरक्की कीती उहदे बारे सोच लीए। पहलां पैदल जाते सी, हुण गड्डियां आ गई, मोटरसाइकिल आ गए, जहाज आ गए, तो की सुखी हो गए अगे नालों? किन्नियां लड़ाइयां भी उहदे करके, तो लड़ाई भी हो जानी ना किसी से, चलो किसी ने चिट्ठी पाउणी, चिट्ठी पहुँचदियां टाइम लगना, अवल तो उन तक लड़ाई खत्म हो जाती हुंदी सी। नहीं होना तो यह आन के जे आ भी जानी तो बंदे सोचना कि हुण जावांगे, इन्ना टाइम लगेगा, इन्ना होएगा, मतलब सोचते हुंदे सी, हुण तक काम दूजी चिट्ठी आ जानी कि ठीक हो गया। हुण 1 मिनट च फोन आउंदा है तो बंदा उस वेले फड़दा है अपना साधन तो कहंदा लै जी मैं हुणे पहुंचा लिया। तरक्की की गल कर रहे हैं कि तरक्की किन्नी कीती। एक एक कोई वैद हुंदा सी शहरां दे विच, पिंडां दे विच, इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ही ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਤੇ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ, ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਾ, ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਰਾਮ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਵੱਧ। ਬੱਚੇ 7-7 8-8 10-10 12-12 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, इन्ने पैसे नहीं सी हुंदे, इन्ने वड्डे घर नहीं सी हुंदे, तां भी पलदे सी, बड़े सेहतमंद हुंदे सी, हर तरह की जिहड़ी सुख हुंदे सी। अज 1-1 2-2 बच्चे आ तो असीं कहने वाह जी वाह, मुश्किल बड़ी है, खर्चा बड़ा है। बैलेंस वेख लीए, बैंक बैलेंस अपने कि उदों किन्ने हुंदे सी ते अज किन्ने आ साडे कोल। भटकना वध गई, बहुत ज़्यादा वध गई, होर दुखी हुंदे गए। मतलब कदे करके ये सारिया चीज़ां कदे करके आईयां कि कुदरत तो दूर होंदे गए असीं, उस सतगुर दे जिहड़ा बनाया निजम सी उह तो बाहर आंदे गए। उन्होंने जिहड़े वचन आए ने कि रे मन ऐसी हरस्यों प्रीत कर जैसे मछली नीर, कहंदे बई मच्छी को जिस तरह उहदा पानी नाल प्यार है, उह तो विछड़दी नहीं है उहदे तो। अगे दस्सिया ज्यों ज्यों अधकाओ त्यों सुख गणो, तन तन मन शांत शरीर। अपने उस बंधन के बंदे कहते कि किसी चीज़ का उन्होंने होर किसी नाल नहीं, जो मर्जी बाहर हो रहा है, भावें वो समुंदर च होवे भावें तलाब च होवे, जे वध भी हुंदा किते ते उहदे नाल जिन्ना उन्होंने प्यार मिलता है, जिन्ना उन्होंने पानी वध मिलता है, उन्ना ही पानी तो भावें थोड़े दे विच भी जिंदा रह लैंदी है, पर जिन्ना उन्होंने मिलता है कहते कि उन्ना ही वो सुख वध महसूस करती है। मन भी उहदा प्रसन्न हुंदा है ते शरीर भी जिहड़ा आ उहदा वो शांति ज़्यादा महसूस करता है। हुण असीं कहंदे तां जरूर है, असीं सेवा की गल करते हैं, असीं सारे गल करते हैं कि सतगुरां, पर सोचिए कि कल भी जिस तरह वचन असीं इहो राती हो रहे सी कि असीं अपने वाल झाती मारनी है। सेवा की गल करते आम कहने गुरु महाराज सानूं सेवा बख्शो, सोच के देखिए कि असीं सेवा लैण नूं तैयार हैगे, सेवा करन नूं तैयार हैगे। साडे किन्ने बंधन ने, सत्संग दे विच बैठियां भी काली पई जांदी हुंदी है कि दवा दव होवे खत्म ते जाइए घर चले जाइए। घरां दे जिहड़े जो भी सानूं हर चीज़ां याद हुंदियां ने, सब कुछ हुंदा है, पर जिथों सब कुछ प्राप्त हो रहा है, जिथों कहने हैं कि जी महाराज जी सब कुछ सतगुरां दा दिता है, सतगुरां दा कीता है, ते की फिर सतगुरां दे हुक्म तो बगैर ही सब कुछ चल रहा है? किते ना किते मन दे विच अपना आपा आ गया कि शायद असीं चला रहे हैं। मैं कई बार कहा कि गुरु महाराज जी ने ऐसे ऐसे जिहड़े सी कानून बनाए कि सानू याद आउंदा रहे, सानू समझ लगती रहे, थोड़ी थोड़ी जी टिक टिक लगी रहे, चोट होंदी रहे, पर कई बार मन जिहड़ा इन्ना ढीठ हो जाता है, ध्यान ही नहीं दिंदा उन्हां चीज़ां वा। जे विचार करांगे तो समझ जरूर आएगी सारी। तो उन्होंने कहा कि रे मन ऐसे हरस्यों प्रीत कर जैसे मछली नीर, ज्यों अधकाओ त्यों सुख घने, तन मन शांत शरीर, बिन जल घड़ी न जीवे प्रभ जाने अब पीड़। कहते एक घड़ी भी वह विछोड़ा नहीं जिहड़ा बर्दाश्त करते।
एक घड़ी भी जिन्होंने कहते हैं उन्होंने पानी तो वखरा करो तो वह जान दे देती है तड़फ के। कहते प्रभ ही जाने पीड़, कहते प्रभु ही जानता उसके दर्द में, असी की उन्होंने पछाणना है। पर जिहड़े ऐसे महापुरख संत जिहड़े हुंदे ने जन उही जिहड़ा जीवन है उस तरह ही जीते हैं। जिस तरह बन जाके एक घड़ी ना मिलते तो कलयुग होता। घड़ी की गल आ रही है विच कि एक घड़ी नहीं मच्छी उस तो बगैर जींदी। तो सानू तो कोई याद ही नहीं किसी चीज़ का कि कदों दे विछड़े, कदों तो सतगुरां दे बचनां तो परे हुए हैं। पर जिहड़े सतगुरां दे वचन फरमाए कि एक घड़ी ना मिलते तो कलयुग होता, अब कब मिलीए तुद भगवंता, वो पुकारां करते हैं। उन्होंने वाकई लगता है कि बई उन्होंने तो विछड़ के काल ही है, उस तो विछड़ के मौत ही है, मिले तो फिर ही जीवन बनता है। जे ऐसी प्रीत साडी भी बन जाए तो फिर वो जिहड़ी दर्द सानू फिर महसूस होएगा। हाँ जी अगे रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर, जैसी चातृक में सर पर थल हरियावले, एक बूंद न पवई के कर्म मिले सो पाइए, किरत पया सिर दे। हुण देखो अगली मिसाल काते दे रहे हैं, फिर कहने रे मन ऐसी प्रीत कर। बार बार उस चीज़ को पक्या कर रहे हैं कि प्रीत कर, प्रीत तो बगैर गल नहीं बननी। लेकिन असी बाकी सब कुछ कर लें, घरों टाइम कढ़ के कीमती आ भी जाने, सेवा भी लैके आउंदे आ, मत्थे भी टेकते हैं, गल्लां भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। पर जिहड़ी प्रीत जिहड़ा मेन काम सी, भावें घर बैठिया भी प्रीत कीती हुंदी ते बई वो सतगुरां दी दया जिहड़ी घर भी पहुँचती है। इस करके बार बार उस ते सानू जोर दे रहे ने कि रे मन ऐसी प्रीत कर जैसे चातरिक में। बड़ी बार वचन सतगुरां दे अलग अलग बाणी च आए ने। चातरिक का दृष्टांत दिंदे ने कि जिस तरह वह सवांती बूंद दे नाल वो जिहड़ा हुंदा है उहदे नाल ही प्यार है उहदा। जदों तक वो सवंत बूंद सवंती नक्षत्र दे विच जिहड़ी बूंद उहदे मूँह च नहीं पैंदी उदों तक वो पुकारदा रहिंदा है। पर अगे जिस तरह दसिया कि सब सर भर थल हरियावले, एक बूंद ना पवही के। कहंदे ये नहीं कि जमीन ते पानी है नहीं है, समुंदर भरे पे ने, तलाब भरे पे ने, नदियां जिहड़ियां पानी नाल भरियां पईयां ने, पर उन्होंने किसी नाल कोई लेना देना नहीं। ਉਹਦੇ मतलब ਦੀ नहीं ये चीज़ां है। जे सानू वो सतगुरां दा प्यार ही ना आया, जो सतगुरां दा प्यार ना मिलिया, जब साडी गल ना बनी, वो दुनिया जो मर्जी कहती रहे, असीं की कहना किसी नूं। कई बार गुरुमय जी संगत च कई बच्चे ऐसे ने, मैं कई बार दसदा है कि सानू समझ नहीं लगी उन्होंने वचनां दी, अटके पे ने, फिर उन्होंने चीज़ों से अटके पे ने। जिस तरह पिछले संडे जी मैं बेनती की सी कि अजे तक भी वही चीज़ां कि सतगुरां दे उन्होंने दर ते आके भी मन जिहड़ा खड़ा नहीं छड्डदा। वचन सुनते ने, सब कुछ करते रहे, पर मन की टिक टिकी लगी है किते ना किते। सतगुरां ने फरमाया कि गुरु बई वो किहड़ा गुरु है जिहड़ा डेरियां च वड़ के बैठा है। गुरु तो वह है जिहड़ा तुहाडे साह दे नाल साह लै रहा, जिहड़े तुहाडे हर कर्म जिहड़ा असीं करदे पे उहनूं देखदा पिया है, हर तरह साडी जिहड़ी मदद करदा पिया, साडीआं बेनतियां सुणदा है। वो गुरु एक थां ते कह दे कोई, पर फिर भी जिस तरह मैं कहा कि मत ऐसी कि बार बार फिर उही जिहड़े काम करदे आ जिन्हां तों सानूं मना कीता है। निजम सतगुरां दे हमेशा ही, चाहे जे गुरु नानक साहब के टाइम दे लईए तो कुछ होर सी। जो जो सरकार जिस तरह सतगुरां ने पंजवीं चौथी पातशाही तक किस तरह जीवन जिहड़ा सी, पंजवीं पातशाही कोई अलग कुछ कीता, सरकारां नूं की सी उन्हां नाल। जे वो भी करदे हुंदे कुछ ना कुछ समय के उत्ते जो देखते हैं कि बई इन्हां दे विच
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਗਲੀਆਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਵਿਧਾ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੋਕ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਉਹ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡਰ ਮਾਫ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਾਇਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਕਈ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ, ਹਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਕਿ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉੱਪਰ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੁਲਿਸਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਕਾਲੀ ਬੰਨਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ, ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਰਨ ਧਰੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਧਰੇ? ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਰੱਖਣੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਤੇ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਗਏ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਚਲੋ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਗੇਟ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਘਰੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਾਕਾ ਚਿੱਠੀ ਆਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਹੋਣੀ ਕੁਛ। ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਆ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕੱਢੀਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦਵਾ ਦਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੁਲਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਾ। ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਿਕਲਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਾਗੇ, ਦਰਦ ਜਾਗੇ ਕਿ ਉਹ
ਵੀ ਜੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ? ਜੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਿਆਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੁਣ ਬਈ ਸੇਵਾ ਲਿਆਏ ਹੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੰਗ ਲਿਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਐਂ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਜਨ ਕਰ ਮਗਨ ਰਹੋ ਮਨ ਮੇਂ, ਮਗਨਾਈ ਰੱਖੋ। ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਲਿਫਾਫਾ ਥੱਲਿਓਂ ਕਿਤੇ ਲਿਬੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣਾ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਉਹ ਆਵੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮਾਇਆ ਕਿ ਐਸੀ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜੈਸੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਛਲੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵਚਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਸਾਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਪਲਟੂ ਜਸ ਮੈਂ ਪੀਵ ਕੀ ਤੈਸੇ ਪੀਵ ਹਮਾਰ, ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਘੇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਲਟੂ ਜਸ ਮੈਂ ਪੀਵ ਕੀ ਤੈਸੇ ਪੀਵ ਹਮਾਰ, ਜਿਸ ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਕਰੀ ਤਾਸੇ ਤਿਸ ਵਿਵਹਾਰ। ਉਲਟੀ ਧਾਰ ਮਛਲੀ ਚੜੇ ਔਰ ਵਹੇ ਜਾਤ ਗਜਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਗਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੱਛੀ ਉਹਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਹੁਕ। ਜਿੱਧਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਏ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ, ਮੱਛੀ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਜੀਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੇ ਜਾਤ ਗਜਰਾਜ, ਗਜਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਐਡਾ ਤਾਕਤਵਰ, ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹਾਉਣ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੇ ਤੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜੈਸੀ ਜਲ ਦੁੱਧ ਹੋਏ, ਅਵਟਨ ਆਪੇ ਖਵੇ, ਦੁੱਧ ਕੋ ਖਪਣ ਨਾ ਦੇ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਵਿਸ਼ਨਿਆ, ਸੱਚ ਵਡਿਆਈ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਮੱਛੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਚਾਤਰਿਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਇਆ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। अलग अलग मिसालां देतियां। हुण जो फरमा रहे ने, रे मन ऐसी प्रीत कर जैसी जल दुध होए, आव टने आपे खवे दुध को खपन ना दे। देखो क्लीयर कितना मतलब वचन किया है। जल ते दुध की जिहड़ी है प्रीत की गल दसी है। कहते कि जल नूं दुध दे विच पाओ
ਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ कि पारस और संत में बड़ो अंतर जान, वो लोहे को कंचन करे वो कर ले आप समान। कहते पारस ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਤ ਜਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੀਸਰੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹੀ ਰੂਪ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਤਨੋਂ ਆਪੇ ਖਵੇ ਦੁੱਧ ਕੋ ਖਪਣ ਨਾ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜਲਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਕੋ ਖਪਣ ਨਾ ਦੇ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਲਣ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਂਭੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਆ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਂਭਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਖਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਪੱਖ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਮੋਝੇ ਵੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੋਝੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਚਨ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਹਰ ਵਚਨ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਹਰ ਵਚਨ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਜ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੋ ਰੂਪ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੋਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਖਟਾਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਖਟਾਈ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਟਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਖੱਟਾ, ਚਾਹੇ ਨਿੰਬੂ, ਚਾਹੇ ਦਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੱਟਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਿਛੜਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਤੱਕ ਨਿਭਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਨੰਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਵ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਓਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਉਹੀ ਦੁੱਧ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਬਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆਪ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ? ਦੁੱਧ ਵੀ ਤਾਂ ਉਬਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੜਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਬਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਥੱਲੇ ਬਲ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਪਿਓ ਕਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਥੱਲੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਥੰਮ ਸੀ ਅੱਗ ਐ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਆਪਣਾ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੋਂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਕਲਦਾ। ਲੈਣ ਲੋਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਥੰਮ ਸੀ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਪਰ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਕਮਿਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਬਾਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿ ਬਈ ਏਡਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵਿਛੜਿਆ, ਕਿਤੇ ਬਣੇ ਤੇ ਸਹੀ ਐ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਥੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਐਸਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੈਰਵੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਉੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਐ ਸਭ ਡਰ ਗਏ, ਸਭ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਣਾ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਸਿਆਣਕ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਬਈ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹਨੇ ਨਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਫਾੜ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਬਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰਾ ਉੱਚ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਈ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਬਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਸੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੜਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਉਬਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਫਿਰ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਬਾਲਾ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੰਬਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਉਹੀ ਨਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਇੰਨਾ ਡਰਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਖੂਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਵੱਜਾ ਉਸੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਐਸਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ,
ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ। ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖੀਏ, ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਂਭੇ ਨਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਹਾਰੀਏ। ਕਹੀਏ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਗਣ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਗੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਅਜੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅੱਗ 'ਚ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਟਮਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਕਿਤੇ ਕੱਚਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ। ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜੈਸੀ ਚੱਕਵੀ ਸੂਰ, ਖਿਨ ਪਲ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵਈ, ਜਾਣੇ ਦੂਰ ਹਜੂਰ, ਮਨ ਮੁਖ ਸੋਜੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਹਜੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜੈਸੇ ਚੱਕਵੀ ਸੂਰ। ਬੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਪੰਛੀ ਹੈ ਚੱਕਵੀ ਚਕਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਸਿਆ। ਜੋ ਕਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਕਾਲ ਦੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਾਪ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਚੱਕਵੀ ਚਕਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਛੜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਈ, ਵਿਛੜ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਉਧਰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਏ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਹਦੀ ਰਾਤ ਹੈ? ਉਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਰਾਤ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਛੜਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਚੱਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤ ਪਿਆ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ, ਕਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਹੜਾ ਹਰੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਕਦੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਧੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਚੱਕਵੀ ਜਿਉਂ ਨਿਸ ਵਿਛੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਤ ਹੀ ਵਿਛੜਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਬੀਰ ਚੱਕਵੀ ਜਿਉਂ ਨਿਸ ਵਿਛੜੇ, ਆਏ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਜੋ ਨਰ ਵਿਛੜੇ ਰਾਮ ਸਿਉ, ਨਾ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਨਾ ਰਾਤ।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਛੜਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਮਿਲ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਤੈਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਉਹ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਰਾਤ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੇੜਦੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਛੁਪ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲਾਪ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤੜਫੁੱਟ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਰਦ ਸਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਉਹ ਬਾਣੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਈਏ ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲੇ। ਮਨ ਮੁਖ ਗਨਤ ਗਨਾਵਣੀ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਤਾਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਜੇ ਲੋਚੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਗਣਤ ਗਣਾਵਣੀ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ, ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਗਣਤ ਗਣਾਵਣੀ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਹੋ ਗਏ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਗਣਤ ਗਣਾਵਣੀ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਇਹ ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਗਣਤ ਗਣਾਵਨੀ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਜੇ ਲੋਚੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਜੇ ਲੋਚੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਤ ਪਈ ਏ, ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਕਵੇ ਹੁਣੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜੇ, ਹੁਣੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜੇ, ਹੁਣੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜੇ, ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੂਰਜ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਈ ਛਪਾਉਂਦੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਜੇ ਲੋਚੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਰਵੇ, ਕਰਦੀ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਏ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਗਾ ਵਹੀ ਜੋ ਰਾਮ ਰਚ ਰਾਖਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਤਰਕ ਬੜਾਵੇ ਸਾਕਾ। ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਡਿਊਟੀਆਂ। ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਘਰ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਟਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਮਨ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ
इसी तरह होर कोई सेवा करते हैं, बाहर अंदर करते हैं, जो सतगुर कहते हैं करी जाने। तो जे टेंशन ना लगी इस तरह क्यों, आ क्यों, यदी की लोड़ है, ओदी की लोड़ है, मन अपना जो करे तो फिर तो बई यदा मतलब कि उत्थे आके भी गुरु दे नहीं होए। इस करके उन्होंने फरमाया कि ताकि कीमत ना पवे जे लोचे सब कोई। जे सारा संसार भी एक पासे हो जाए, होना वही है जो सतगुरां ने चाहना है। हाँ जी बेटे। गुरमत होए ता पाइए, सच मिले सुख होए। सच्चा नेह ना टुटई, जे सतगुरु पेटे सोए। हाँ जी, हाँ जी। ज्ञान पदार्थ पाइए, त्रिभुवन सोची होए। निर्मल नाम ना विसरे, जे गुण का गाक होए। देखो कितना खोल के फिर सानू समझा रहे हैं। फरमाते ने गुरमत होए तां पाइए, सच मिले सुख होए। जिस तरह गुरमुख ते मनमुख, इसी तरह एक गुरमत होंदी है, एक मनमत होंदी है। जे गुरु की मत लैके चलते हैं तो बई फिर ये वखरा वखरे किस तरह हो सकता है। इस कारण होया कि गुरमत होए तां पाइए, सच मिले सुख होए। जो गुरमत के रस्ते ते चल रही होइए, गुरमत के सहारे चल रहे होइए, तो फिर वो सच जरूर मिलता है। तो जे सच मिल गया तो फिर सुख भी होएगा। क्योंकि जदों तक झूठ है, भरम है, उदों तक वो गल नहीं बननी। जो सच ना वास्ता पेगा, जिस तरह कहे पानी पिया ना हो, उदा पानी 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 करी जाइए। जब पानी लिखिया हो किताबों च पानी पानी पढ़ना, प्यास नहीं बुझनी। जो सच होएगा, सामने सच पानी होएगा, प्यास बुझ जाएगी। इसी तरह ही सतगुरां दे रस्ते ते चलिया, मनमत जिहड़ी छड्ड के गुरमत धारण कीतियां, वो सच दे नाल वास्ता पैंदा। अगे होया कि सच्चा ने ना टुटी, जे सतगुर भेटे सोए। असीं कह दे दिंदे आं प्यार, पहलां तो मेरा गुरु नाल बड़ा प्यार सी बई, जे पहलां सी तो फिर हुण भी है। जिस तरह पानी तो दुध मिल गया तो बई किस तरह वखरा होया, फिर वखरा नहीं हो सकता। जां तो ये मिलिया नहीं, तो जां फिर वही गल दुबदा खटाई वाली पै गई विच कोई होर, किस तरह ये वखरा हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि सच्चा नेह ना टुटे। कहते जो सच्चा प्यार है वो नहीं फिर टुटदा। जिस तरह कबीर साहब ने फरमाया कि छिनवे बड़े छिनवे घटे, वो तो प्रेम नाही। वो कदा प्रेम है ਜਿਹੜਾ सवेरे कोशे, दोपहरे कोशे, रात को कोशे। सवेरे बल्ले बल्ले उस तो हो रही है, शाम पेंद्या पेंद्या मूँह चो कोई अपशब्द हो गए, ये कादा प्यार होया? ये जो प्यार बनया ही नहीं। इस करके सच्चा नेह ना टुटई, जे सतगुर भेटे सोए। ज्ञान पदार्थ पाइए, त्रिभुवन सोजी होए। कहते कि जे सच दे नाल मेल हो गया, सच्चा नेह बन गया, इनू ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान पदार्थ मिल गया, तो फिर क्या त्रिभुवन सोजी होए। फिर कहते कला ये सानू तो इत्थे नहीं पता लगता की करना है। तिन्ना लोगों की गल कर दी, कहते तिन्ना लोगों की सोजी हो जाएगी। फिर घबराएगा नहीं, फिर पता लगेगा, सामने दिसता है फिर कि की हो रहा, किदां हो रहा, कौन कर रहा है। तिन्ना लोगों की कहते सोजी इनू पै जाएगी जे सतगुरां दे नाल। जो गुरमाई कई वारी फरमाउंदे हुंदे सी, उन्होंने कहना सारे संसार का जो नक्शा जो भाई संतां दे अगे जो खुला हुआ, कोई चीज़ उन्होंने तो कोई ओले नहीं हैगी, सारा सब कुछ है। क्योंकि उन्होंने का अपने सतगुरां दे नाल प्यार इन्ना जिहड़ा ने कि उही रूप बन जाते हैं। फिर उन्होंने विच कोई वक्री कोई गल नहीं होंदी। इसलिए उन्होंने कहा कि ज्ञान पदार्थ पाइए, त्रिभुवन सोजी होए। निर्मल नाम ना विसरे, जे गुण का गाहक होए। गल तो फिर वही सतगुरां पाउंदे, असीं कहने की हैं तो करदे की हैं। जबान साडी कुछ हो रहा, मंगां कुछ होर ने अंदर। पहला आने पहला तो दुनिया भर दी लिस्टां खोल लें, महाराज जी आ भी कर दो, वो भी कर दो, सतगुर जी आ भी कृपा कर दो। फिर हौली जी कहां गुरु महाराज जी दर्शन भी बख्शियो। सिमरन नहीं बनता फिर उतों उतों जिदा वो कहते गोंगलों तो मिट्टी झाड़ी दी जिदा। क्योंकि उन्होंने वचन जो फरमाए ने वो झूठे ने। कितने उन्होंने कहा कि जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे।
पर मंगना किदां है? कहते मैनू मंगना ना आवे तो मैं की करा? वो तो देन सब कुछ तैयार, सानू मंगना नहीं आता। मंगना किदां? जिहड़ियां बाकी चीज़ां संसारी बड़े प्रेम नाल, बड़े प्यार नाल ते ऐ बड़ी खिच नाल मंगदे आ, ते वो जिहड़ा ते एक जिस तरह एवें सुनिया सुनाया गल्लां कर दिंदे आ, वो मंगना नहीं है। जिस तरह किसी नूं पुछेगा ना, कहते 2 ते 2, कहता 4 रोटियां। वो कहता मैं 2 पूछा, रोटी का तो मैं ना ही नहीं लिया। कहता मैनू भुख लगी है। जे भुख लगी हो फिर तो वही चीज़ दिसदी है। फिर जो मर्जी हो अंदर साडे उस नाम की तड़फ होएगी, जो उस चीज़ का वाकई ही अंदर होएगा, तो फिर तो फिर नहीं वो गल बनेगी। फिर जो मर्जी हो, दुनिया जो मर्जी चलता फिर कुछ भी आ, फिर तो सतगुरां दी दया ही मंगेगा। कुछ भी लैन भावें कह भी देन कि 10 की चाहिए, कहेगा उसे अपनी दया से गुरु दियो दाना। सतगुरु जी अपनी दया दे नाल, कृपा दे नाल जो देना बख्श दो, सेवक तो कुछ मंग ना जाना। मैनू तो मंगण की जाच नहीं हैगी महाराज जी, मैं की मंगा तुहाडे तो। ठीक है, जिस तरह बाणी च आया है, उन्होंने फरमाया कि सब कुछ जानदा, किस आगे कीचे अरदास। जो सब कुछ जानता है तो बई फिर जिहड़ी चीज़ मंगण वाली वो मंगीए, वो बेनती करिए, पर वो चीज़ हुंदी नहीं ना अंदर। सतगुरु दया कृपा कर, उन्होंने कहा निर्मल नाम ना विसरे जे गुण का गाहक होए। कहते जे वाकई ही उस चीज़ की खिच होवे तो फिर ये नाम किदां विछड़ेगा? जिन्हों मिलिया वो गुण का गाहक होगी, जो वाकई उस चीज़ की इनू पता हो की खासियत या नाम ना मिल के की होना है, तो फिर कभी उस तो विछड़ेगा ही नहीं। सतगुर तो बख्श देंगे ने, दया कर देंगे ने। ये नहीं है कि कभी वो विछड़े रखते हैं, मिलाते हैं। वो तो अपने नाल जिस तरह एक माँ बच्चे को गल नाल लाउंदी है, इस तरह लाउंदे हैं। असीं जिस तरह गुरु महाराज ने सासंग फरमाया सी, माँ तो नहीं चाहती बच्चे को सुटना, वो तो इनू कुछड़ चुकती है, इनू मतलब गल ना लाउंदी है। पर कहते जे माँ बच्चे के हाथ च छुरा फड़िया हो, माँ के सीने च खोप देवे, कहते हुंदा तो बच्चा ही, फिर सुटना पैंदा है। ये गुरु महाराज के पहले स्वरूप सत्संग के वचन। इस तरह ही जो वाकई वो चीज़ होवे तो फिर बई वो कभी विछड़ती नहीं हैगी। हाँ जी, अगे बेटे। खेल गए से पंखणू जो चुगदे सर तल, घड़ी के मोहत के चलना, खेलन अज के कल, जिस तू मिले सो मिले, जाए सच्चा पिड़ मल, बिन गुर प्रीत ना उपजै, हौमे मैल ना जाए, सोहो आप पछाणिए, शब्द भेद पतियाए, गुरमुख आप पछाणिए, और के करे कराए, मिलिया का क्या मिलिए, शब्द मिले पति आए, मन मुख सोजी ना पवे, विछड़ चोटा खाए, नानक दर कर एक है, अवर न दूजी जाए। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी। हुण सतगुरां ने बिल्कुल खोल खोल के जिस तरह वचन सारे कीते ने, अलग अलग मिसालां दे के सानू समझाया कि किस किस तरह की प्रीत।
इस तरह स्वामी जी ने फरमाया कि जस जस कामी को कामन प्यारी, हस गुरुमुख को गुरु का गात। बचन प्यारे गुर के ऐसे, जस माता सतोतरी बात। अलग अलग रिश्तिਆਂ ਨਾਲ जोड़ के दसिया कि बई जिस तरह पर ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ अलग अलग ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਮੀਟਰ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਦੇਖਦਾ ਰਹੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਮੀਟਰ। ਹੁਣ बड़े बचन खोल के कीर्तन कह, बिन गुरु प्रीत ना उपजे, हौमे मैल ना जाए। क्लीयर भी कर देता, प्रीत प्रीत सारे करी ते जाते हैं, पर कई बार बेनती की है, गुरु गुरु बड़ा सुनिया आ, सब कुछ गल की है, पर अपने अंदर झाती माटी साडा भी कोई गुरु हैगा है? किहड़े गुरु नाल साडा वास्ता है? जिहड़े मर्जी गुरु ना होवे कोई गल नहीं है, पर कला गुरु गुरु कहण नाल गुरु नूं नहीं धर लिया, ਜਾਂ फोटो लगा के कोई ਵੱਡੀ छोटी तो बस जी कोई कर दिता कि ये मेरा गुरु। इदा नहीं, की गुरु की सिक्ख्या है, की गुरु के बचन ने, जो तक वो आता नहीं, अपने आप को मुताबिक ढालता नहीं, ये गुरु का सिख नहीं बनया। फिर गुरु कोई होर रस्ता दसदा है, किसी होर रस्ते चलता है, तो ये किदां सिख हो गया? सिख नहीं। फिर तो मन च जो मैल, क्योंकि सतगुरां ने कोई भी, सारे ही संत महाराज ने कहा कि कोई भी माड़ी शिक्षा नहीं दिंदा, हर सारे ही उसे ही घर दा राह दसदे ने, अपने अपने तरीके नाल। कोई फर्क हो सकता शब्दों के विच, पर बई निचोड़ सब दा होई है। हुण साहब ही माता कहंदे, बिन गुरु प्रीत ना उपजे, हौमे मैल ना जाए। कहंदे बिना गुरु तो प्रीत आउणी नहीं इहदे अंदर, और जदों तक प्रीत ना आएगी उदों तक हौमे जानी नहीं इहदे अंदर, उन तक तो मैं होएगी। जो गुरु आ गया फिर गुरु गुरु ही करेगा, गुरु का कीता गुरु ने कीता। जे नहीं होया तो फिर ये अंदर मैं ही रहनी है, क्योंकि बिन गुरु प्रीत ना उपजे, हौमे मैल ना जाए, सो हम आप पछाणिए, शब्द भेद पत्याए। जिहड़े सतगुरां ने जो नाम दा भेद दसिया कि वह शब्द जिहड़ा जिथे बई तुंघार करदा है सोहम, उतों तक जौन तक असीं पहुँचते नहीं, उदों तक तो ये अंदर वो चीज़ नहीं बननी। ये अपने आप को वखरा तो उन्होंने वखरा समझता है, पर सो हंग का मतलब कि सो वो तो हंग मैं अपना, कि जो वो है उही मैं हाँ, मैं उदों कोई वखरा नहीं हैगा, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ कोई वखरा भेत नहीं हैगा। समुंदर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बूंद विछड़ी तो विछड़न करके बूंद जदों समुंदर 'ਚ मिल गई फिर समुंदर ही हो, वो वक्री नहीं हैगी। परमात्मा नालों आत्मा विछड़ी पई है, तो ये अपने अपने जोड़े अलग अलग इनू खोल मिले ने करते पे, जिदन ने विछड़ गए ने जाना है, उस जो परमात्मा च मिल गई फिर वो कित्थे हो गया। जिस सतगुरु ने दसिया कि जो तीसरे स्थान तो उपर जो सुर चौथे लोग जिन्होंने कहा कि वो जो जाती छाल मार के, तो भाई मन जोड़ा उत्थे रह जाता है, त्रिकुटी दे विच ही मन उत्थे रह जाता है, सुरत जी अपने स्थान पर पहुँच जाती है। जो उत्थे जाके देखती है कि ਜਦੋਂ तक मन नाल लगा सी, ब्रह्म का जोड़ा सी जाल जोड़ा सी नाल सी, उदों तक तो ये अपने आप को भी वो उपजी दस समझ रहा से। जिस तरह शेर वाली कहानी सुनाई सी कि शेर का शेरनी का बच्चा जोड़ा सी भेडां वाले ने चुक लिया, किते उन्होंने इस तरह किते मिल गया, तो वह पालदा रहा भेडां दे नाल ही, तो वह भी जिस तरह भेडां घाह खांदियां वह भी घाह ही खांदा है, जिद्दां वह करदियां मैं वह भी इदां मगर मगर करदियां करदा है। एक दिन कोई इस तरह ही जड़िया चल रहा सारा, एक शेर आया शिकार करने वास्ते, उन्हें देखा कि भैया की है, ये शेर का बच्चा भी तुरिया फिरदा नाल। बड़ा हैरान होया कि किस तरह हो सकता है। वो दादी कहते वो कोल गया, उन्होंने कान चो कहन लगा कि किस तरह तू किस तरह इन्हां कहता इन्हां नाल कि इन्हां वर्गा तो इन्हां नाल ही है, कहते तू इन्हां वर्गा कितों हो गया। जो भी उन्होंने दसिया वो यकीन ना करे, कहता नहीं नहीं मैं तो भी रहा ही इन्हां दे नाल शुरू तो, मैं इदा ही इन्हां दा ही अंश है। उन्होंने नाल लैके जो कहते कि पानी समुंदर जां कोई नदी को लै गया, उत्थे कहता वेख थल्ले वेख, कहता मेरे वाले वेख तो अपने वाले भी देख। जो उत्थे जाके उन्हें पानी च देखा, शेर वाले भी देखा अपने वाले देखा, कहता हाँ है तो इक्को जिही है। कहने लगा कि मेरी तो आवाज़ इदां दी है, तेरी आवाज़ इदां दी है, मेरी किदां एक हो सकती है। कहता नहीं तू भुल गया है अपनी आवाज़, तू सुनी नहीं कदी अपनी आवाज़।
बाहर खड़ के एक शायद कहने लगा कि जिस तरह मैं करदा उस तरह कर, जिस तरह उन्हें किया उस तरह जो किया, एक बारी दो बारी चार बारी किया, जो पूरी जिस तरह शेर ने दहाड़ मारी, जो उन्हें भी जो बकरियां दे नाल जां भेडां नाल पलिया ही, जो उन्हें मारी दहाड़ जाके लागे सब भेडां भुड्डां भज गईयां सब उस वेले। ये जिहड़े इंद्रियां दे विकार जो भी साडे अंदर विकार ने वो की ने, वो भेडां बकरियां ने। शेर की इहदी सुरत है जी जिहड़ी च ये उन्हां दे नाल मिल के उदां दा रूप बन गया, अपना आपा ही भुल गया उस चीज़ नूं। जो सतगुरु मिलते हैं जे जिन्हां दा अंश है उन्होंने मिलता है, फिर उत्थे जाके जदों इहनूं अपना याद आउंदी है, पता लगता है कि बई मैं तां कुछ हो रहा, फिर ये सारियां मैलां उतर जांदियां ने, पता लग जाता कि मैं तो एवें लिबड़ा पिया हाँ, मेरी तो रूप है ही नहीं है। इस तरह ने करवाया कि सो हं आप पछाणीए शब्द भेद पतियाए। जो सतगुरां ने शब्द जो वचन दिते, जो वो सानू भरोसा आ गया करके उन्हां दी कृपा दे नाल उस स्थान पर पहुंचे, परमात्मा के दर्शन करके सारे भेद ही मुक गए। पता चल गया कि नहीं वो कोई वखरा नहीं हैगा, इक्को ही है। मैं वो नालों विछड़िया सी तां करके दुख पाउंदा पिया सी। गुरमुख आप पछाणीए अवर की करे कराए। फिर उन्हें पता लग जाता है, वो गुरमुख नूं पता लगता है, फिर वो कहता कि अपने आप का जो अपने आप को पछाण लिया, पता चल गया, तो फिर कहता फिर ये जो मान टुट जाते हैं, कहता किदा कीता होया रहा, किहदे ते मैं मान करदा फिरदा। फिर वो सतगुरां ते मान हुंदा है, फिर नहीं उन्हें पता लग जाता कि अवर की करे कराए। कहता कोई की कर सकता है, जो करेगा मेरा गुरु करेगा, जो करेगा मेरा सतगुर करेगा, दुनिया की जरूरत है किसी तरह की कर जाए। जिन्होंने पता लग जाता है वो फिर आ मानना कहते हैं, जिन्होंने कहना मेरा रुसे ना कलगियां वाला, जग भावें सारा रुस जाए, की करूगा। इस तरह ही सतगुरां दा मान अपना अंदर देखिए, सतगुरां दे बचन तो ना असीं किते उक जाइए। जे सतगुरां दे बचन याद रहेगा तो फिर इनू बई किसी गल की घाट नहीं। मैं कई बार कहना है कि कोई ऐसा नहीं है, सब कुछ कोई किसी का क्या, आप सतगुरां दे बचन सुनिए, पढ़िए, देखिए, वेखिए अपने आप को कि असीं उत्ते हैगे। जिस गुरु ने फरमाया कि अपने मन का मीटर आप चैक करते रहो। जे कोई 100 बंदा कह दिंदा तू बड़ा चंगा है तो असीं चंगे नहीं हो गए, तो जे 100 बंदे ने कहता कि तू बड़ा माड़ा है तो असीं माड़े नहीं हो गए। अपना आप अपने आप को आप पहचानो, कहा किसी का नेक ना मानो। अपने आप के अंदर अपने आप का तो पता ही होंगे ना मैं अंदरों किदां दा है, पर अपने आप तो जिस तरह गुरु ने फरमाया कि बई जे सतगुरां दे बचनां दे नाल बाणी मेल खांदी है तो बई सही है, होर कोई मीटर नहीं हैगा। सतगुरां दे बचनां दे उत्ते जरूर परख के देखिए कि बई उहदे नाल रलदा पिया कि नहीं रलदा पिया। फिर की फरमाया कि गुरमुख आप पछाणिए अवर की करे कराए, मिलिया काका मेलिए शब्द मिले पतियाए। कहते सतगुर जी दया करो, कृपा करो, मैनू भी शब्द उसदी प्रीत बख्शो अपने बचनां दी, मेरे अंदर भी वो भरोसा आवे। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ने ਜਿਹੜੇ मिले पे ने अगे वो तो पहला ही मिले, वो तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜੇ नहीं कभी, उन्होंने कि मैनू अपने नाल मिलाओ, मेरे ते कृपा करो, मैं विछड़िया पिया है। जिस बाणी पहले पातशाह की बाणी कहना है कि सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा होई। बेनती की सतगुर जी मेरे च सारे ही औगण ने, सब औगण, मैं गुण नहीं कोई, कोई भी सतगुरां जी मेरे अंदर कोई भी गुण नहीं हैगा। क्यों कर कंत मिलावा होई, मैनू पता है कि तुहाडे वालों कोई कसर नहीं है, मेरे वालों ही कसर है। क्यों कर कंत कहते मेरे विच ही औगण भरे ने, किस तरह मैं तुहाडे नाल मिलां। हर सतगुरां दे चरनां जो बेनती हुंदी है कि सतगुर जी दया करो, कृपा करो, तो मैं करते ने कह जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। जे इन्ने प्यार दे नाल इन्ने उस तड़फ दे नाल उन्हां दे चरनां 'च बेनती होवे ते कृपा करदे ने कि मैं नानक दर घर एक है अवर ना दूजी जाए, मन मुखां सोझी ना पवे विछड़ चोटां खाए। कहते जिन्हां दे ते जिहड़े मिले आ, जिन्हां नूं शब्द उस शब्द नाल प्यार बन गया, उहदी समझ पै गई, जिन्हां नूं ते भरोसा आ गया, कहते वो तो बई नाल मिल गए। पर क्या मनमुख सोझी ना पवे, जिन्होंने सानू मनमुख जेडे मन की ही टेके चढ़े ने जेडे उन्होंने पता नहीं लगता, तो उन्होंने फिर कि मनमुख सोझी ना पवे विछड़ चोटां खाए, वो विछड़न करके फिर चोटां खांदे ने।
पर जिन्होंने भरोसा आ गया, गया कि नानक दर घर एक है अवर ना दूजी जाए, फिर जिन्होंने भरोसा आ गया वो क्यों भी दूजी के अगे किते करेगा। वो तो अपने सतगुर के अगे जिन्होंने समझ लग गई। एक बार सिकंदर कहते हैं कि वो कोल सिकंदर कहते हाँ वो कोई मंगण वास्ते कोई चल गया, कोई भी राजा की गल कि जिस तरह वो शिकार खेडन गया रस्ता भुल गया शिकार खेते रस्ते च जंगल के जो घूमता पाया ही कला, तो एक किसान या कोई मिल पाया उत्थे, वो जंगल च अपना काम कार कर रहा है, तो उन्होंने कहन लगा पानी पिया, पानी पुनी पीता सब कुछ करके। हुण उन्होंने की पता, उन्होंने कहन लगा दसन लगा कहता मैं राजा वां इत्थों दा सारा, कहता मैं राजा वां ते किसी चीज़ की लोड़ पवे तो मेरे को आ जी, फिर ही मैं लोड़ पूरी करांगा। चलो चले गए। कोई संसारी कोई जरूरत या कुछ भी किसी तरह की हुई, उन्होंने याद आया, वो किसान गया उत्थे, जो उत्थे राजे कोल गया जाके अपना दसिया बाहर, पहला तो वो जिहड़े ही बाहर के सैनिक जान ना देन, उन्हें दसिया क्या कि इस तरह मैं बई उन्होंने कोई उन्हें अपनी कोई निशानी दी कि आप खा दी जो आएगा, वेख के अंदर चला गया, उन्होंने बिठा दिता गया उस रूम के लागे उत्थे महल के, थोड़ा टाइम लग गया, पुछया उन्हें, कहता कि वो जी इबादत कर रहे हैं तो कोई गल नहीं तुसीं बैठो आउंदे हुणे। वो फिर जिस तरह एक बंदा वेला हुंदा थोड़ी देर इंतजार करके टैल तुरदा तुरदा इधर नूं फिरदा उधर नूं चला गया, तो की जाके देखदा है कि वो बादशाह जिहड़ा आ इस तरह करके कहते जिस तरह गोड्यां भार बैठा पिया, थल्ले गोड्यां भार बैठा पिया, तो बस इस तरह करके हाथ उपर कीते ने, कदी इदा कन्नां नूं हथ ला रहा है, कदी उपर कर रहा है, इस तरह नमस्कारां कर रहा है, थल्ले झुक झुक के मत्थे टेक रहा है। वो देखता इधर उधर, कहता है तो कोई नहीं, कि अगे कन्न फड़ी जाता है, चारे पासे देखता कुछ नहीं लभदा। चलो देखता दुखता, कहता राजा की एवें मतलब गया, कहता विघन नहीं पाउंदा, घूम घम के वापस आ जाता है, वापस आके उत्थे अपने बैठ जाता है। राजा वेला होकर जो आउंदा उहदे कोल ते पछाण लैंदा उन्होंने, कहता हाँ बई ठीक है। पर जदों उन्होंने पछाण, पर राजा वो जिहड़ा किसान सी उन्हें देर नूं मतलब देख के ते उठे खड़ा हुंदा, उस वेले कहन लगा कि हाँ जी दसो जी, कहता पहले मैनूं तुसीं दसो तुसीं की करदे पे सी, कहता मैं इबादत करदा पिया सी, कहता की इबादत की किस तरह, मैनूं समझ नहीं लगी, कहता मैं उस अल्लाह परमात्मा के अगे दुआ मंग रहा सी कि वो कृपा कर मेरे राज दे विच खुशहाली रवे, मेरा राज जिहड़ा आ भरिया रवे, हमेशा मैनूं मतलब मैं किसी चीज़ की मेरे मैल च तोट ना आवे, तंदरुस्तियां मैनूं दई, सब कुछ मैनूं बख्शी। कहता अच्छा वो बख्श देंदा है, कहता हाँ बिल्कुल, कहता मैं एक दिन नहीं नागा पाउंदा, बस वो करके ही मैं राजा वां, वो करके ही इस तरह मैं रोज़ इस तरह करदा है। कहता ठीक है, भला ही नमस्ते, कहता चंगा जी चलदा है। राजा कहन लगा दस तो सही, आया किधर सा, दस की चाहिए तेनों, दस की चाहिए मैं तेनों देना है, मंग की मंगदा है। फिर वो कहन लगा अजय, कहता मैं मंगतियां को नहीं मंगदा, कहता की, कहता मैं मंगतियां को कल ही मंगा, कहता जिहड़ा जिद को तू मंग रहा है, कहता मैं भी उहदे को ही मंगांगा, कहता मंगतियां को मंगण नाल कदी रज हुंदे आ, कदी उस वेले हाथ जोड़ के चला गया। भाई जदों भरोसा आ जाएगा, इन्ना पता लग गया, फिर ये किसी के उत्ते किसी के गोचरे नहीं रहेगा, फिर गुरु की खुशी के लिए हर कुर्बानी लिए तैयार रहेगा। पता है कि उत्थों ही मंगना ने क्या, नानक दर घर एक है अवर ना दूजी जाए, दूजे थां ते जाने की लोड़ क्यों पएगी इनू, दोनों चीज़ां कहती नानक दर घर एक है। उस प्रभु का दर, जिस तरह सागर ने कई वचन ऐसे सुने कि बई ਉਹਦਾ द्वार ही, ਉਹਦਾ दरबार ही, ਉਹਦੇ चरणों के विच ही सचखंड है। जे ਉਹਦੇ चरणों 'ਚ बैठ के भी अं कह रहे महाराज सचखंड भेज दो, तो किहड़े सचखंड जाना है। जे इनू अपने गुरु नाल प्यार भरोसा नहीं बनना, जो उत्थे इनू सचखंड नज़र नहीं आ रहा, स्वर्ग नज़र नहीं आया, तो होर किते भी नहीं है ही नहीं किते भी। जो हनुमान जी की जिस तरह दसिया सी कि ਉਹਦੀ भगती तो खुश होके राम जी कहन लगे मंग जो मंगेगा मैं हुणे तैनूं बख्श देवांगा, जो चाहिए दस दे, हुणे सब कुछ मिलेगा, मुक्ति ही कहेगा मुक्ति मिल दे देंगे। कहता महाराज जी किरपा करो, जे तुसीं तुठे ही मेरे ते फिर एक किरपा करो। कहता मैनूं कुछ नहीं चाहिए, ना मैनूं कोई स्वर्ग चाहिए ने, ना वो कोई ऐसिया दुनिया दियां कोई पूजा चाहिए है, या कुछ चाहिए है, मैनूं सिर्फ तुहाडा दर्शन चाहिए ने, बस किरपा करो, एक वरदान दे दो कि जिथे तुसीं होवो मैं उत्थे ही नाल होवां।
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਹੋਵਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾਲ ਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੀ ਹਰਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਰਾਤੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦ ਵੀ ਹਮਾਰੇ लिए ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮ ਪੁਰਸ਼ ਪੂਰਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਥੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਉਹ ਨਰ ਤੋਂ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਿਯਮ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ, ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਣਾ ਆ ਬਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਅੱਜ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਹ ਕਰ ਜਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਿਜ ਧਾਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਵੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਛ ਛਡਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੁੱਤੇ ਮਗਰ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਿਓ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਇਆ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੰਗ, ਸੱਚੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗੇ ਉਹ ਵੀ ਚਿੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਗ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ? ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹੀਂ ਵਾਲੀ ਖਟਾਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਟਾਸ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਦੁਬਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਆਗ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ।